एवरीवन सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਾਇਕਾ ਜੋ गाना गाती है। ठीक है, सुरिंदर कौर जी बारे चैप्टर है। चलो इन पढ़ते हैं, फिर पाठ अभ्यास बारे भी चर्चा करांगे। कलाकार किसी भी कौम का अमुल सरमाया हुंदे हन। ठीक है, एक अनमोल तोहफा कह सकते हैं हुंदे हन। सुरिंदर कौर पंजाब दी ही नहीं सगों अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल करने वाली पंजाबी गायिका सी। वो अपनी सुरीली आवाज़ सदका पंजाबियों के दिलों ते छाई रही। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਰੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਮਾਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਫੇਮਸ ਜੋ ਹੋਈ। ठीक है, तीन भैणां सी, उन्हां विचों सुरिंदर कौर जिहदी आपां गल कर रहे हैगे आ, ओहदी सब तो वड्डी शोहरत ते नाम सीगा। अगे सुरिंदर कौर दा जन्म 25 नवंबर 1929 ईस्वी नूं दीवान बिशन सिंह दे दीवान मां माया देवी दे कुखों लाहौर विखे होया। उसनूं बचपन तो ही लोक संगीत ते शास्त्री संगीत दोहां नाल लगा सी। सुरिंदर कौर आप भी इस गल नूं मनदी सी। संगीत के खेतर विच उसदे बहुत उस्ताद सन। सुरिंदर कौर ने बड़े गुलाम अली खान दे भांजे अनायत हुसैन तो शास्त्री संगीत की सिक्ख्या लई। अगे पटियाले घराणे दे संगीत शास्त्री उस्तादा तो शास्त्री संगीत, गजल अते ठुमरी की सिक्ख्या ग्रहण की। काफियां गाउण दा हुनर कुंदन लाल शर्मा तो सीखिया, यानी अलग अलग चीज़ां अलग अलग लोगों तो सीखिया। बहुत मतलब मेहनत की है हुनर नूं अगे लेके जाण लई। उसनूं सिक्ख्या दी इन्नी प्रबल इच्छा सी कि जिथों भी किधरे सीखण दा मौका मिलिया उसने हथों नहीं गवाया। प्रबल इच्छा यानी इन्नी तीव्र इच्छा सी, मतलब बहुत एक्साइटेड सी, ईगर सी वो जानण लई, सीखण लई। सुरिंदर कौर नूं 12 तो 13 साल की उम्र विच ही लाहौर रेडियो स्टेशन ते बच्चियां दे प्रोग्रामां विच हिस्सा लैण दा मौका मिलिया। उत्थे उसने पहला गीत गाया। उसकी आवाज़ तो प्रभावित होके प्रबंधका ने सुरिंदर कौर नूं रेडियो स्टेशन तो अक्सर गवाउणा शुरू कर दिता। प्रबंधका मतलब जो उत्थे इंचार्ज सी, आवाज़ इन्नी वधिया सी कि उत्थों गवाना शुरू करता रेडियो तो। छेती ही उसकी प्रसिद्धि इन्नी वध गई कि हिज मास्टर वाइज कंपनी वालियां ने ते फिल्म इंडस्ट्री वालियां ने उसनूं गाउण लई बुलाया। नवंबर 1943 ईस्वी विच उसका पहला गीत मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए रिकॉर्ड होया। सुरिंदर कौर दा विआह सरदार जोगिंदर सिंह सोढी नाल 1948 ईस्वी विच होया। उसने कुछ समा मुंबई रह के फिल्मां लई गीत भी गाए, पर वो मुंबई बहुता समा न रह सकी। 1951 ईस्वी विच परिवार समेत दिल्ली आ गई। उस समय उसको अपनी मिठी आवाज अर्थात सुरीले गले तो बिना कुछ भी नहीं सी, बस आवाज सी। उसनूं महसूस हुंदा सी कि उसके गले विच रब वसदा है ते संगीत तो उसनूं इलाही सरूर मिलदा है ते दुख सुख विच संगीत ही उसका साथी है। भी आवाज अजिही सी ते इलाही सरूर दा मतलब हुंदा है भी रब्बी मस्ती जी मिलती है, भी एक नवा चाह चढ़ता है उन्होंने गा के। ठीक है, ते दुख सुख दा सांझी भी उहदा गीत ही है। ओ अपनी गायकी बारे दसदी है, गाउण दा शौक मैनू बचपन तो ही सी। मैं तो इन्ना कहांगी कि ये शौक मैनू रब ने ही लाया है। रब दी ही अपार किरपा नाल ये शौक पूरा होया ते हुंदा रहेगा। अपार किरपा दा मतलब हुंदा हैगा भी अंतिम मेहर, बहुत ज्यादा किरपा। ठीक है, इस विच कोई झूठ नहीं सी कि इस शौक नूं
उसने अपनी उम्र के 7 दहाके निभाया। दहाके की हुंदा है? जिवें 10 वरियां दा जिहड़ा समा हुंदा है, जिवें अंग्रेजी विच आपां डेकेड कहंदे आ, उहनूं पंजाबी विच दहाके कहंदे आ, यानी कि 10 साल तक एक दहाका हुंदा है। इत्थे 7 दहाकियां दी गल कीती गई है, मतलब 70 ईयर्स आगे लगभग। अगे पढ़दे हां होर की दस्सिया गया है। सुरिंदर कौर ने वधेरी करके लोक गीत गाए, जिहड़े अपने लोकां विच आम तौर ते मिलदे ने लोक गीत, ਉਹ गाए ज़्यादा तौर ते। उंज गज़लां ते साहित्य गीत भी गाए। उसदे गाए गीत पिंड पिंड, शहर शहर, देश प्रदेश हर थां ते पहुंच गए। जिथे भी पंजाबी वसदे हन, उत्थे हर घर विच सुरिंदर कौर दी आवाज़ सुनाई दिंदी है। हर घर विच विआह शादी दा प्रोग्राम उदों तक पूरा नहीं हुंदा जदों तक मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए जा लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया वर्गे गीत ना गाए जाने। सारे सुरिंदर कौर ने लिखे ने, शायद तुसीं सुनिया भी होएगा। सुरिंदर कौर दे गाए गीत बहुत ਹਨ, पर ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ मतलब जो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। शायद ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, ਕੰਡਾ ਚੁਬਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬਾਂਗੀਏ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸੀਂ ਉੜ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੀਤ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਤੇ ਦੋਤੀ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर दा गीत सड़के सड़के जांदी ए मुटियारे नी बहुत मशहूर होया। अगे सुरिंदर कौर दे गाए गीत पंजाबी सभ्याचार दी मूंह बोलदी तस्वीर हन। ए पंजाबी सभ्याचार दा हिस्सा ही बन गए हन। वड्डी गल उसदी गायकी साफ सुथरी है। उसने हर गीत नूं रूह नाल गाया, दिल नाल, आत्मा नाल गाया है। ठीक है। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਹਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਗਾਇਕਾ ਬਣਨ मतलब ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਪਤੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ, ਰਿਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ। सुरिंदर कौर ने अमृता प्रीतम, प्रोफेसर मोहन सिंह, शिव कुमार बटावली दे गीतां नूं अपनी सुरीली आवाज़ दिती। शिव दा गीत लंघ आ जा पत्तन चढ़ा दा इस ढंग नाल गाया कि यह गीत हमेशा लई लोक मनां विच वस गया। सुरिंदर कौर दी आवाज़ श्रोतियां ते दर्शकां नूं कंटियां दी कील के घंटियां तक आपां कह सकते हां बिठा सकन दी समर्था रखती सी। भी श्रोते की हुंदे ने जेड़े आके प्रोग्राम देखते ने, ठीक है, वो आके घंटिया तक उन्होंने सुन सकते सी। यही जी आवाज़ सी। यह गुण एक दिन विच पैदा नहीं होया, इससे पिछे उसका वरिया दा रियाज काम करता सी, प्रैक्टिस सालां दी। सुरिंदर कौर दा हत्थां विच घुंघरू फड़ के तल देण दा अंदाज ते उच्ची हेक श्रोतियां नूं कील लैंदी सी। उच्ची हेक यानी उच्ची आवाज़ दे विच जद बोलना, कई बार आवाज़ उच्चे लै जानी, वो सारे श्रोतियां नूं दर्शकां नूं मोह लैंदी सी, प्यारा लगदा सी। वो साधारण लोक साज़ां दी वरतों करदी सी। सुरिंदर कौर ने पंजाब ही भी नहीं गाया, सगों वख-वख समय भारत दे महानगरां मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, पूना, मद्रास, चेन्नई, बैंगलोर, बंगलुरु, पटना, दिल्ली हर थां सभ्याचारिक प्रोग्रामां विच जांदी सी। उसने हिंदुस्तान तो बाहर भी अनेका मुल्कां दा दौरा किया। उसने चीन, रूस, इंग्लैंड, कनेडा, अमरीका,
अफ्रीका आदि दे हर देश विच जाके अपने गीत गाए ते पंजाबी गायकी दी पेशकारी कीती। अपनी गायकी राही पंजाबियों के दिलों ते राज करन वाली ये गायिका पंजाबी जगत नूं सन 2006 ईस्वी विच सदीवी विछोड़ा दी गई, मौत हो गई। उसदियां 3 धीआं डोली गुलेरिया, नंदनी ते प्रमोदनी हन। डोली गुलेरिया नूं गाउण दी दात विरसे विच मिली है ते डोली दी धी सुनैना भी कदे कदे गा लैंदी है, पर सुरिंदर कौर अपनी मिसाल आप सी। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭੇਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਊੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਐੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਉੱਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਅਨਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੜਾੜੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਠੁਮਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉਸਨੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਏੜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। उसकी आवाज तो प्रभावित होके प्रबंधकों ने उस तो रेडियो स्टेशन तो अक्सर गवाउणा शुरू कर दिता। छेती ही उसकी प्रसिद्धि इन्नी वध गई सी कि हिज मास्टर वॉइस कंपनी वालियां ने ते फिल्म इंडस्ट्री वालियां ने उसनू गाउण लई बुलाया। नवंबर 1943 विच उसका पहला गीत मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए रिकॉर्ड होया। इस प्रकार छोटी उम्र विच ही सुरिंदर कौर की प्रसिद्धि बढ़न लगी सी। सस्सा, सुरिंदर कौर ने अपनी गायकी बारे आप की दस्या? उत्तर, सुरिंदर कौर ने अपनी गायकी बारे दस्या कि गाउण दा शौक उसनू बचपन तो ही सी। उसका विश्वास सी कि यह शौक उसनू रब ने आप ही अपनी अपार किरपा नाल लाया सी ते उसदी ही अपार किरपा नाल ये पूरा होया है ते हुंदा रहेगा। हा सुरिंदर कौर दे गाए गीतां विचों किहड़े-किहड़े गीत वध हरमन प्यारे होए? उत्तर, सुरिंदर कौर दे गाए गीतां विचों हेठ लिखे गीत वधेरे हरमन प्यारे होए। ऊड़ा, सड़के सड़के जांदी ए मुटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाकी नारे नी। ਐੜਾ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ। ਈੜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ। ਸੱਸਾ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ। ਕੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਉੱਤਰ, ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੀਤ ਉਸਦੀ ਧੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਤੀ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਖੱਖਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ? ਉੱਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਗਾਇਕਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਘੱਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੂਨਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦि ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦि ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਸੁਰੀਲੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ, ਇਲਾਹੀ ਸਰੂਰ ਰੱਬੀ ਮਸਤੀ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਹਰ, ਦਹਾਕਾ 10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਆਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ, ਸੋਤੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗਤਾ ਤਾਕਤ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੇਟਾ ਚੜਿਆ, ਭਰਪੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰਕੱਢ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੁਹਾਗ। ਤੇ ਵਾਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। UNO ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੋਤੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਿਰਕੱਢ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਗਾਇਕਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਗਾਇਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 250 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਆਦਿ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੋੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮੁੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੀਲ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਪਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦਹਾਕਾ 10 ਸਾਲ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਪਿਤ ਜਾਂ ਭੇਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹਿਣਾ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਜਾਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ। ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਡ। ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੈਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰੋਤਾ ਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਐੜਾ, ਉਸਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਈੜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੀਤ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਆ, ਗਾਏ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।